सतगुरु महाराज ने उत्थे फरमान किया कि करता पुरख जो असी बाणी के विचों दर्शन करते हैं ना, तो भगत नामदेव जी कहते हैं, वो कहते हैं सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहते जिथे भी देखते हैं उत्थे ही परमात्मा आप दिसदा पिया है। कहते गोबिंद तो बगैर होर कुछ भी नहीं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहते भगत जी जरा खोल के दसोगे कि वह परमात्मा एक तो सारियां दे विचों किवें हो सकता है। सतगुरु महाराज जी की बाणी च फिर भगत जी कहते हैं, कहते देखो सूत एक मन सत सहंस जैसे। कहते सूत्र एक होंदा है ना, धागा एक ले लो, तो धागे दे विच जे माला पराउणी होवे 108 मन के पाने होण ते कभी धागा किसी ने 108 पाए नहीं विच हुंदे। कहते इक्को ही धागा पाया जाता है, उहदे विच ही भावें 100 मन का पाइए तो भावें 1000 पा लीए, धागा एक होंदा है। मन के हज़ारां हो सकते हैं। कहते इस तरह स्वरूप हज़ारां हो सकते हैं, पर उन्होंने बैठी हुई जोत जी है वो परमात्मा की एक है। सतगुरु महाराज जी की बाणी फिर उन्होंने फरमान किया, कहते एकल माटी कुंचर चिट्टी पाजन है बहुलाना दे। एकल माटी तो भाव है कि मिट्टी जी है, हुण घुमियार जो मिट्टी लैके आता ना जी, तो घुमियार ने मिट्टी लिया के उन्होंने गुन्निया, गुन के उन्होंने आवी के उपर चाढ़िया, तो आवी के उपर चाढ़ के उनका मन किया, किसी ने उन्हें मन के नाल अपने दे नाल दीवा बना दिता उस मिट्टी का, कोई छोटा जिहा कुंजा बना दिता, कोई चपनी बना दी, कोई घड़ा बना दिता, कुछ होर उन्हें जिहड़ा सी बनाया मिट्टी का। फिर उन्हें मिट्टी के भांडे वक्-वक् बना के कोई दीवा बनाया, कोई उन्हें कुंजा बनाया, कोई सराई बनाई, कोई घड़ा बनाया, तो उन्होंने रंग भी वक्-वक् कर दिते, किसी ने लाल किया, किसी ने काला किया, किसी ने पीला किया। हुण कोई ये कहे कि नहीं जी ये तो सारे वक्-वक् ने, इन्हां दे रंग देख लो, कोई लाल है, कोई पीला, कोई काला, कोई चिट्टा। कहते रंग तो देख के नहीं कहा जा सकता, देखने वाला कहेगा नहीं रंग वक्रे हो सकते हैं, पर रंगों के जो थले ध्यान मारोगे वो रंगों के थले उस मिट्टी को देखोगे, वो मिट्टी एक ही थां दी है तो बनाने वाला भी एक है। भगत नामदेव जी कहते हैं एकल माटी, माटी एक कुंचल चीटी। कुंचल कहते हैं हाथी नूं ते चीटी कहते हैं कीड़ी नूं। कहते उस परमात्मा ने अपने हत्थों के नाल हाथी नूं भी बना दिता, तो उसे ने ही परमात्मा ने कीड़ी नूं बना दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, कहते देखो हस्ती कीटी तिरलो आदन एक अखंडस बसे अनादन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम ग्रंथ के कहते हस्ती कहते हाथी नूं, हस्ती कीटी कीड़ी तिरलो आदन तीले इत्यादि जिहड़े असीं देखते हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं एक अखंडस, अखंडस होंदा है जिहड़ा एक रस वसदा होवे। उत्थे ये नहीं कह सकते कि कीड़ी दे विच रब नहीं, हाथी दे विच हो सकदा, क्योंकि हाथी बहुत वड्डा हुंदा, कीड़ी छोटी जी हुंदी। सतगुरु महाराज कहते हैं नहीं, वो तां रब जिहड़ा है वो तां तीलियां दे विच ही बैठा होया है। सतगुरु महाराज कहते वो हरेक शरीर दे विच बैठा, भावें कीड़ी का शरीर है तो भावें हाथी का शरीर है। जो असी बाणी जो दर्शन करते हैं ना, बाणी पढ़ते हैं बाबा फरीद जी की, बाबा फरीद साहब कहते हैं देखो, कहते इस शरीर के अंदर रब बैठा होया है। कहते माड़ी जी गल कही, असी दिल को तोड़ना हो ना, तो दिल को तोड़ने वास्ते कोई थौड़ी कृपान कट का इस्तेमाल तो नहीं ना करते, असी उहदे वास्ते कोई कौड़ा बोल किसी को बोल दिए तो अगला सारी उम्र बोलता नहीं, कहता तू मैनू बोल यहो जी कह के मेरा दिल टुट गया, और तेरे नाल भेदभाव कोई नहीं। तो देखो शरीर चो दिल इन्ना नाजुक आ, किसी का कौड़ा बोल झलिया नहीं जाता, उनके नाल भी वो टुट जाता है। तो जिहड़ा परमात्मा उस दिल तो भी नाजुक है, उन्होंने देखो ये कौड़े बोल पसंद आते होंगे। सतगुरु महाराज बाणी कहते हैं मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। कहते परमात्मा की भाषा केड़ी है। देखो असी जेकर कहिए ना कि रब की भाषा केवल पंजाबी है, तो पंजाबियों को मिलेगा, जिन्होंने गुरमुखी आती उन्होंने रब मिलेगा, जिन्होंने अंग्रेजी आती उन्होंने नहीं मिलना, जिन्होंने पारसी आती उन्होंने नहीं मिलेगा। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि रब को फ्रेंच समझ आती, रब को पर्शियन समझ आती, इटालीयन समझ आती, रब वो भाषा समझता नहीं। गुरु प्यारिओ जो गुरु नानक को पूछोगे ना रब की भाषा केड़ी है,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਹੇ ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੂਰਤ ਬਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਢਾਕ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਰ ਚੀਟੀ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੀਟੀ ਕੀੜੀ। ਭਾਜਨ ਹੈ, ਭਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਾ ਲਈ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ। ਅਸਥਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਾੜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੀਟ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਪਤੰਗਮ, ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੇ ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਠਮ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸਾਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਬਣਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ ਤਾਂ ਪੰਜ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਨ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਲੱਕੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁੱਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਗ ਲਾਈਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਿਲਾਈ ਜਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੱਟਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਮੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਟਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਹੇ ਦੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਏ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਅਲੇਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੂਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਹ ਪਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੂਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ? ਗਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ? ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਖੰਡ ਗਏ ਨਾ, ਲਾਹੌਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਛੜ ਜਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਛੜੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਝੰਜੋੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੜਫਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਪਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਛੋੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ 2 ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 2 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਦਿਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਉੱਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਗਾਗਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਗੁਲਾਮ, ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੜਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦੂਸਰੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ, ਖਿਜਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਵੱਜੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਨੇ, ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਡ ਮੁੜੇ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਮਾਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੋਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਹੇਲਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧਿਆਈ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਤੁਰ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਦ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਵੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜੀਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੀ। ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ